дар қадим ҳеҷ моҳворае набуд ки мо шумо андозаи шаҳр ва ё кишвари худро бубинем. ҳеҷ акси ҳавоӣ ҳам вуҷуд надошт. бинобар ин ҳеҷ кас намедонист нақшаи тоҷикистони азизамон чӣ гуна аст. андоза гирифтани марзҳо ҳам ғайри мумкин буд. пас донандаи нақшаҳои замони гузашта чӣ касе маҳсуб меёфт? донишманди форс тоҷик ки ба розҳои бузурги илм ки тавассути Ньютон, Коперник ва Эйнштейн кашф ва комил шуд аз ҳама пеш пай бурда буд, чӣ ном дошт? тамаддуни чандин ҳазорсолаи форс тоҷик донишмандони зиёдеро монанди Абурайҳони берунӣ ба арсаи илм овардааст ки нобихагиашон марзҳои илмро тай намудаву на фақат барои миллати хеш, балки барои сарзаминҳои дигар низ намунае барои пешрафти илм гаштанд. дуруд ҷамъи бинандаҳои бисёр ҳам бо завқу боҳуш. дар ин фурсат манзури шумост барномаи нобиғаҳо ва имрӯз мо атрофи чеҳрае нақл хоҳем кард ки солиёни сол дар таърих ҳамчун донишманди бемисол ва абадзинда нақш бастааст: Абурайҳони берунӣ. агар ин ном нобиғаеро ба хотиратон меорад, пас бо мо бимонед ва якҷо сайре ба оламу андешаи ӯ хоҳем кард. миллати форс-тоҷик дар тӯли қарнҳо бо шоҳсутунҳои илму ҳунараш тавонистааст дар садафи таърих ҷойгоҳи ба худвижаеро касб намуда дар пешрафти илмҳои мухталифи замон саҳми арзандаӣ дошта бошанд. ин зумра нафарон дар мисоли Умари Хайём, Абу Насри Форобӣ, Закариёи Розӣ, Алхоразмӣ, Абурайҳони берунӣ ва боз як қатор фарзона фарзандҳое ба ҳисоб мераванд ки аз худ кашфиётҳои беназир ва ному мартабаи чашмгире ба ҷой гузоштаанд. асри 10 барои ҷаҳониён, хусусан миллати форс-тоҷик, як қарни тиллоӣ ва пур аз таҳаввулро мемонад. чунки дар ин аср 4 октябри соли 973 дар шаҳри Хоразми Осиёи Миёна аз қаламрави Сомониён кӯдаке ба дунё омад ки номаш то ба имрӯз дар ҷаҳони илм ҳамчун чароғи ҳидоятгарӣ медурахшаду саҳифаҳои таърихро бо кашфиётҳо ва ақидаҳои солиму созандааш заррин намудааст. Абурайҳон Муҳаммад ибни Аҳмадӣ Хоразмӣ. ӯ солҳои аввали зиндагиашро дар хонае наздики шаҳри Хоразм сипарӣ намудааст. падараш яке аз олимони дарбори Сомониён буд. Муҳаммад Алберунӣ аз хурдии кӯдаки кунҷкобу боҳуши ба воя мерасид. ӯ ки таҳсили илмро назди яке аз донишмандони маъруф Амир Насри Мансур шурӯъ кард, шифтаи дониши устодаш шуд ва ҳамаи талоши хешро дар ёдгирӣ ва омӯзиш равона намуд. Абурайҳони берунӣ дар баробари нобиғаҳои дигари асри 10 замони давлатдории Сомониён умр ба сар бурданд ва ин давра бо тавлиди ҳамин гуна абармардо дар таърих ном баровардааст ва дар баробари Абурайҳони берунӣ бузургмардони дигаре ҳам буданд ки аз ҳамин сарзамин баромаданд ва то Абурайҳони берунӣ номи илму фарҳанги мардумони Моварронавр Хуросон, яъне тоҷикон, мардумони муқими ин сарзаминро ба ҷаҳон муаррифӣ карданд. сулолаи Сомониё ки истиқлолияти тоҷиконро эълон карда буданд. дар ин давру замон шоирон, адибони бузург фаъолият мекарданд ки забони тоҷикиро аз нав эҳё карда. дар баробари ин тамаддуни бузург, илми кӯҳан
علم بزرگ رو از نو احیا کردن و در همین دور زمان گوناگون فکری بود. در این دور زمان مخزن علم و دانش خیلی خیلی پهناور در همین سرزمین گردآوری کرده شده بود در زبانهای گوناگون و ابوریحان بیرونی با دانش خیلی عمیق خود، با دانش چندین زبانها، از همین سرچشمه دانش بشریت اون دور زمان برخوردار بود و از همین دانش بهره می‌برد. از دلبستگی و شوق زیادش به مطالعه پیوسته کتاب‌ها، استادش به وی اجازه ورود به کتابخانه شاه را داد. این گنجینه کتاب‌ها برابر بود به آن غار پرگنج 40 راهزنی که علی بابا به آن راه یافت. با در آمدن به اینجا محمد خواب و خور را تماماً از یاد برآورد. او با همه هستی در آموزش پیوسته علم‌های گوناگون زمان از خود کردن زبان‌های خوارزمی، دری، عربی، سوغدی، سوریانی، یونانی و سانسکریتی کمر بست و آنها را از خود نمود. حتی به قسم از آن زبان‌ها اثرهای علمی تألیف کرده است. وی در مدرسه دربار علم‌های ریاضی و نجوم را نیز از خود کرد که در زندگیش وسیله برای پیشرفتی او گردیدند. نبود دانش زمانش که ابوریحان بیرونی فرا نگرفته باشد و نه تنها فرا گرفته باشد، به دیگران واگذار کرد و چندین عصر پیش رفت. در تمام دنیای همان زمان، دنیایی که شناخته میشد، تنها 2 دانشمند قدر منزلت اول داشتند، یکی ابوعلی سینا، دوم ابوریحان بیرونی. و در تاریخ علم مکاتبه این 2 نفر باقی مانده است. وقتی اینا مکاتبه میکردند، ابوریحان بیرونی 25 سال داشت، 25 سال، ابوعلی سینا 18 سال داشت. ابوریحان بیرونی از ابن سینا میپرسید، ابن سینا جواب میداد و در آخر جوابش میگفت اگر تو چه نباشی، کافی نباشد جوابی من، با نویس، من باز مشخصتر به تو میفهمونم. ابوریحان تا سن 22 سالگی تحقیقات و مطالعه زیادی را پشت سر کرد. او در این دوران نقشه کشی و جغرافیا را مورد بررسی قرار داد و آثار ارزنده از خود باقی گذاشت. سال 1018 سلطان محمود غزنوی خوارزم را ضبط کرد و ابوریحان همراه سپاه او به هند رفت. او در این سفر با دانشمندان زیادی از هند آشنا شد و به تحقیق علم در آن سرزمین پرداخت. چون شیفته علم بود، در هند همواره تلاش خویش را در آموزش علم‌های زمان روانه کرده بود. محمود غزنوی که به بیرون اعتقاد داشت، همسفر گرفته بود، همسفر علم آموخت و اول زبان آموخت، زبان سانسکریت آموخت. اثرهای هندوها را به عربی، یونانی را به سانسکریت ترجمه کرد و از آن پشتیبانی کرد که این مردم عرف عادت دارند، اتنوگراف دارند، نباید نیست کنیم. این عقیده گومنیستی است و از آن پشتیبانی میکرد که نباید عرف عادتهای خلقهای دیگر را نیست کرد. که از این دستاوردهایی که ابوریحان بیرونی در این دوره به دست آورد، این نوشتن کتاب مول الهند، یعنی هندوستان، یعنی شناخت هندوستان، این چه تمدن است. این ابوریحان بیرونی رو برای نوشتن همین کتاب اساسگذار علم هندو شناسی، ایندولوژیا میگویند که به زبان روسی بسیار مشهور است، اساسگذار این علم است. یعنی اولین بار تمدن هندی رو، هندوستان رو به جهانیان معرفی کرد. نه تنها عرف و عادت هندوها رو تصویر میکند، این یکی از نخستی کتاب‌های اتنوگرافیا گفتن ممکن است. بخشیده به یک سرزمین نوی که از جانب انسان کشف کرده میشه، از جانب یک تمدن دیگر تمدن کشف کرده میشه. در این سفر وی توانست عرض جغرافیای 11 شهر را در هند معین نماید. زبان سانسکریت را آموخته، بعضی اثرهای علمی را از سانسکریتی به عربی و چند اثر دانشمندان یونانی را از عربی به سانسکریتی ترجمه می کند. همزمان ستاره شناسی و سالنامه هندی را تحقیق می نماید.
در ساحه استرونومیا مخصوصا همین رو تاکید کردن این است که او پیش از عمر خیام توانست که یک کاتالوگ معینی درخشانی استوره ها رو نشان دهد و همین است که یکی از تنوره های مختاب به شرف ابوریحان بیرونی نامگذاری شده است و یکی از سیاره های خردم که به مناسبت 1100 سالگی ابوریحان بیرونی کشف کرده شد، یعنی استروید به شرف ابوریحان بیرونی نامگذاری کرده شود. او ستاره‌شناس بود و در باره ستاره‌شناسی البته دانش‌های ریاضی در کار بودند و ریاضیات را، یعنی متماتیک را برای آموزش استرونوم استفاده میکرد و اسباب‌های مخصوص نیز میساخت، خودش میساخت. یک اسباب دیگر با نام استرولاب، چون میگه استرولاب که عربا استرولاب میگن، روس‌ها استرلیاب میگن، یونان‌ها استرولاب میگن. ابوریحان بیرونی همچون دانشمند و مورخ علم چنین نوشته است، میگوید که اصلا استرولابان یونانی هم از ستاره یابی کلمه تاجیک است. ستاره است، یاب یافتن. بیرونی سال 997 به دادگاهش برگشته گلابوس را می سازد و آن را برای معین نمودن عرض و طول شهرها استفاده می برد که امروز هم مردم از اختراعات وی فراوان کار می گیرند. وقتی که ما یگان چیز رو می‌آموزیم، مدل اون رو می‌سازیم، یعنی نمونه اون رو می‌سازیم. ابوریحان بیرونی نمونه زمین رو به شکل کره ساخته است و در اونجا همون طول و عرض و عظمت میگن، باز همین کنجایی که از حرکت آفتاب از نقطه مشاهده پیدا میشن، همه همین رو به قلم تصویر کشیده است. بزرگی ابوریحان بیرونی در آن که خیلی صحیح و دقیق کوردینات‌های شهرها رو معین کرد، مسافه بین شهرها رو معین کرد و این را در خریطه نه در گلوبوس گذاشت که در اینجا یگان خطا رو برای ماندن غیر امکان است، چون که وقتی که شما زمین کره شکل رو بر روی کاغذ هموار میگذارید، در اونجا البته خطا برآورده میشه. یعنی قریب 600 سال قبل از دانشمندان اروپایی بیرونی عقیده تغییریابی قشر زمین را پیش گذاشته، آید به مسئله های کوه‌ها، دریاها، حرکت قطعه ها و جای عوض‌کنی بحر و بر محاکمه می‌راند. در سال 1037 او توانست که 11 سال قبل از وفاتش او توانست که با یک اصول مخصوص رادیوس زمین را معین کند که از رادیوس امروزی که در ساحه‌های مختلف علم میدانند که 6378 کیلومتر رادیوس اکواتوری زمین است، همه شده از این رادیوس 1.5 کیلومتر فرقیت می داشت که در آن دوره این یک دستاورد بی نهایت بزرگ بود. تمام دانش‌های علمی چی نجوم، خیمیا، گئومتریا و جغرافیا در اثرهای بیرونی تحلیل عمیق خود را دارند. مثلا کارهای تحقیقاتی او را ما در ساحه طب نیز دیده می‌توانیم. او در برابر ابن سینا خدمت بزرگی در سمت داروشناسی انجام داده است. گل و گیاهای طبیعت را بهترین وسیله معالجه هر گونه مریضی‌ها نام برده است. او اشاره به آن میکند که هر آنچه در طبیعت میروید به اندازه اهمیت طبابتی خود را دارند. او نگاشته است که انسان نیروی فوق‌العاده طبیعت است. محض طبیعت است که ما و شما را در آغوش دارد و آن گیاهایی که در آن میرویند بیشک برایمان منفعت بخشند.
беруни фалсафаи одамизодро дар талоши ӯ арзёбӣ намудааст. қайд мекунад ки инсон ин калидест ва барои кушодани розҳои олам офарида шудааст. берунӣ қонуни вобаста бо суръати ҷараён паси ҳам таконшавии ҷисмҳои гуногун вазнро кашф кард. пайдоиши фавораҳои табииро шарҳ дод. вазни хоси минералҳои зиёдеро чен кард. сарватҳои зеризаминиро таҳқиқ намуда баконҳои бисёре аз ҷумла баконҳои тиллои қаротагину шуғнон, лаълу лоҷварди бадахшон, симобу нуқраи зарафшон ва нефти водии фарғона ишора кардааст. он фулузот, он металлҳо, он минералҳое ки абураҳони берунӣ вазни хосашро муайян кардааст, аз нишондодҳои замони муосир хеле хеле кам тафовут, баъзан ба 0,1, 0,105 коэффициент фарқ мекунанд. ӯ муайян карда буд ки дар сарзамини имрӯзаи тоҷикистон, яъне бадахшони кунунӣ, зарафшон ки он замонҳо миёнкол мегуфтанд ва чандин минтақаҳои кӯҳистони тоҷикистон аз қабили дарвоз, қаротагин махсусан муайян карда буд ки навъҳои мухталифи минералҳо ва канданиҳои фоиданоке дар ин минтақаҳо мавҷуд аст. фитиб ки ба забони арабӣ навишта шудааст, вале баъд аз чанд соли вафоти абурайёни берунӣ дар асри 11 аввалои асри 12 ба забони форсии тоҷикӣ тарҷима шудааст. ва дар он ҷо мисолҳо меорад ки дар ванҷу дар воз чӣ гуна гиёҳҳо ҳастанду чӣ гуна дорӯгиҳо вуҷуд доранду дар қисматҳои хатлон чӣ гуна чизҳо ҳастанду дар қисматҳои дигари суғд мисолҳои бисёр меорад. ва набинед ки ин абурайҳони берунӣ ҳақиқатан нобиға аст, як олими зуфунун аст ва дар баробар ин як ватанпараст аст. ва асарҳое ки навиштааст ҳамашон ба ватанаш, ба он бойгарие ки ватанаш дорад, бойгарии чи яъне маданӣ, моддӣ ва чи бойгариҳои фарҳангӣ. абурайҳони берунӣ доираи мавзӯи геодезияро равшан намуд. бо усулҳои анъанавӣ ва кашфиёти худ арзу тӯли бештар аз 600 мавзеъро чен карда ҷадвале сохт. ӯ шеваҳои андозагирии заминро мутаҳаввил сохт ва бо равишҳои хосе ки худ асосгузори он буд, заминҳоро мавриди арзёбӣ қарор медод. маҳз ба берунӣ муяссар гардид то комёбиҳои математикаи ҳинд ва юнонро ба ҳам пайвандад, системаи ҳисоби даҳиро ҷорӣ кунад ва ба баъзе аз масъалаҳои муҳими алгебра ва тригонометрия муваффақ шавад. аз рӯи таълимот ва кашфиётҳои абурайҳони берунӣ олимони зиёде амсоли Коперник, Ньютон, Паскал, Лейбниц, Бернулли, Эйлер ва Ломоносов дар корҳои таҳқиқотияшон фоида бурданд ва ӯро нобиғаи нотакрор хондаанд. абурайҳони берунӣ аввалин шахсе гардид ки курашакл будани заминро собит намуд ва масъалаи маркази олам, эҳтимолоти дар атрофи меҳвари худ ва дар гирди офтоб давр задани заминро пеш гузошт ки то ҳол ақидаҳои бикраш аҳамияти худро гум накардаанд. яке аз бузургтарин кашфиётҳое ки абурайёни берунӣ дар молулҳинд мекунад, ин тасвири назарияи хуршедмеҳварӣ аст. яъне ки дар илми ҳозира онро чӣ мегӯянд? гелиоцентризм. яъне дар маркази коинот, мисле ки мо тасаввур мекунем аксарияти мардум, ки ҳамин
زمین در جای خود ایستاده است و تمام آفتاب و ستاره و سیاره ها در گرد زمین گویا که دور میزنند و مرکز زمین رو ما تصور میکنیم، مرکز دنیا رو تصور میکنیم که زمین است و بسیار مردم در اون وقت هم خیلی تصور میکردن، مردم عوام عادی هم خیلی تصور میکردن و بیرونی میدونست که این واقعیت نیست و میگفت و مینوشت که آفتاب یک جسم یا که یک شعله تفسون است، یک دویم در حرکت و علنگه است. این تصویری که از آفتاب بکند و میگوید که آفتاب در حرکت است، آفتاب در یک جای نایستاده است، در حرکت است. ابوریحان بیرونی گفت آفتاب حرکت دارد، گفت آفتاب در اطراف تیر خودش حرکت میکند و سیاره ها در اطراف آفتاب حرکت میکنند و ببینید که تنها در عصر 15 نیکولای کپرنیک که همچون اساسگذار نظر گلوسنتری یعنی اساسگذار نظری آفتاب مرکزی علمی نامیده میشد اعتراف کرده است، همین نظری بیرونی را تقویت داد و ثابت کرد که نظری منطقاً پیشنهاد کرده بیرونی در علم عصر اروپا زمان لاتینی تصدیق گردید. بعد کپرنیک و دیگر کشفیات‌هایی که در اروپا شد و ما با اون قائل شدیم، همین اندیشه و هنوز در عصر 10 و 11 در همین سرزمین وجود داشتند. ابوریحان بیرونی با دانش فراوان و عقل و خرد ناتکرار به کشفیات‌های مهمی عصر دست زده و جنبه‌های علم‌های زمان خیش را تحقیق نموده است. مخصوصاً در علم جغرافیا کامیابی‌های بی‌نظیر بیرونی را دیده می‌توانیم که توسط جهانبینی و با استفاده از گلوبوسی ساخته‌اش با وجود داشتن نقطه امریکا پی برده بود و آن را در تصور خیش به طور نظریوی کشف نمود که دیرتر این شاهکاری به نام کریستوفر کلمب گذشته است. ابوریحان بیرونی با آموزش جغرافیا در اساس همین خریطه‌ای که ساخته، در اساس گلوبوسی که ساخته بود، در نوک قلمش امریکا رو کشف میکند. ابوریحان بیرونی مینویسد که ببینید که در این یک 3 قطعه، یعنی 3 قطعه بزرگ ما ماتریک میگیم، در اینجا آسیا، اروپا، افریقا، لیکن ببینید که در نیمکره غربی زمین خالص ما فکر میکنیم که در اونجا اقیانوس نباید این خیلی باشد. موازنت طلب میکند که در اون قسم سرزمین این چنین قطعه های زمین دیگر هم باید وجود داشته باشد، ماتریک ها. متخصصان تاریخ جغرافیا حتی رساله ها می نویسند که کشاف امریکا نه امریکا وسپوچ است، نه کلمب است، بلکه بیرونی است. در اینجا حتی رساله ها نمیشه ایستادن. این چه درک میکرد؟ دیگه ما میدونیم که حتی کشورها یک وقت وجود داشتن، وجود ندارند. مثلا اون ماتری که امریکا است در اون وقت امریکا نبود. امریکا تاریخ 300 ساله دارد. بیرونی در عصر 10-11 زندگی کرده بود. اما عرض طول این کشور این قسمت زمین را گفته بود. با این خاطر که تا همون قسمت معلوم بود برای بیرونی. ما میگیم این قسمتی که بیرونی شده است همین امریکای امروزه است. قطعه نو رو یا اینکه ماتریک نو رو در آن طرف اقیانوس گفته بیان کرده است که این عقیده ها رو بعدتر فرانسیس بیکون پیش از دیگر عالمان در دوره احیا همین عقیده های ابوریحان بیرونی رو فرانسیس بیکون ادامه میدهد و او میگوید که پیش از اونه که امریکای جنوبی یا اینکه امریکای لاتینی از آفریقا کنده شده رود، شما یک بار به ساحل های قسمت غربی و جنوبی آفریقا و قسمت های شمالی و شرقی امریکای لاتینی مشاهده کنید که هر دوی این ماتریک در یک زمان یک جا بودن، بعدتر کنده شده رفتن. حالا آنکه همین عقیده ها رو ما در اثرهای تحقیقات علمی و تحقیقاتی که به واسطه با ساحه گیولوژیا یعنی زمین شناسی ابوریحان بیرونی بخشیده است دیده می توانیم.
ҳарчанд дар мавриди аввалин кашфи нуқтаи амрико ақидаҳои мухталифе ҷой доранд, вале имрӯз китобҳову рисолаҳои донишмандони ғарб собит месозанд ки ин кашфиёт аз тарафи тоҷикон ва абармардони ватандӯсти мо анҷом шуданд. соли 2005 ман дар амрико будам. дар он давр китобе ки аз ҳама бештар ба фурӯш мерафт, бестселлер мегӯянд, ин китоби бо номи 1420 бале, китоб бо номи 1420, хато накунам номаш ҳам хел буд, аз ҷониби як нависандаи инглиз. ва ӯ исбот мекунанд ки амрикоро қариб 80 сол қабл аз аврупоиҳо, хитоиҳо, яъне маллоҳони чин кашф карда буданд ва далел меорад, исбот мекунад. ин маллоҳ адмирали ҳамин як флоти бузурги чиниҳо бо номи Дженхе маълум аст. ва Дженхе ин номи хитоияш. баъдан вақте ки ман бо ин масъала камтар машғул шудам, хондам аз баъзи адабиётҳо, маълум шуд ки Дженхе ин номи хитоӣ, лекин навишта шудааст ки ин шахс аслаш аз Осиёи марказӣ, баъдан маълум мешавад ки номаш Шамсиддин Муҳаммад, баъдан маълум мешавад ки бобо калонашро Чингизхон дар вақташ аз Бухоро мегираду ба асорат мегираду ба Чин мебарад. ва то ба ҳанӯз авлодои ин мардум дар хитои зиндагӣ мекунанд, ҳаёт ба сар мебаранд ва маълум мегардад ки ин шахс аз куҷо, барои чӣ маҳз вақте ки адмирали ҳамин флоти бузурги хитоиҳо шуд, барои чӣ меравад дар он сарзамине ки хитоиҳо фикр мекарданд ки дар он ҷои уқёнус ягон сарзамин нест. шояд Дженхе аз китобҳои берунӣ бархурдор буд, азбаски забонро медонист, азбаски аз ҳамин тамаддун буд, азбаски тоҷик буд. масалан хитоиҳо вақте ки ҳозир ҳайкали Дженхеро гузоштанд, мебинед чеҳраи тоҷикона дорад. чеҳраи тоҷикона дорад, ягон ин хел ягон чивай нест. маълум ки ва хитоиҳо медонанд ки ин аз кадом ки аҷдодаш аз кадом авлод аст. ин хеле муҳим барои мо донистан ки ҳамин кашфиётҳое ки аз ҷониби Абурайҳон берунӣ шуда буд, инчунин як таъсири хеле бузургро ба таърихи башар гузошта буд. дар мавриди он ки имрӯз кашфиётҳои бузурги асрҳоро ба олимону донишмандони ғарб нисбат медиҳанд, ҳаминро метавон зикр намуд ки бештари он ҳама корнамоиҳои пурарзиши таърихӣ аз тарафи шоҳсутунҳои илми тоҷик монанди Абурайҳони берунӣ аввалин шуда таҳқиқу кашф гардидаанд, вале мутаассифона дар ҳоли ҳозир ба номи олимони ғарб гузаштаанд. масалан имрӯз дар физика, махсусан дар соҳаи оптика, қонуни маълум аст бо номи қонуни принсипи Гюйгенс, ки инро аввалин маротиба Абу Юсуф ал-Қинди ё Чолоби нафар аввалин касест ки харитаро тартиб додааст ва махсусан худи ҳами Абурайҳони берунӣ ҳам аввалин нафарест ки аввалин шуда харитакаширо ва глобусро рӯи кор овард ки баъдан Мартин Бехайм аввалин нафаре шуд ки ӯ як глобуси мукаммалеро созад. ва дар чандин соҳаҳои дигар ё қонунҳои ё қонуни биноми Ньютон ки онро ба Хайём нисбат медиҳанд. ва ҳамин гуна метавон чандин дастовардҳои илмиро ё масалан дар соҳаи акустика хизматҳои форобӣ, дар соҳаи муодилаҳои дифференсиалӣ ҳам хизматҳои ҳамин форобӣ ба ғоят назар расанд. дар соҳаи тригонометрия гуфтем пештар аз Абурайҳони берунӣ, баъдан аз Абурайҳони берунӣ Абулфазли Бузаҷонӣ аввалин нафарест ки ба муодилаҳои тригонометрия асос гузошти дигар ва баъдан инҳо имрӯз дар таърихи илм ҳамчун дастовардҳои олимони
аврупоӣ шинохта мешаванд. вай бо арзёбии шуои кураи замин ки то он замон дар ҳеҷ ҷои дунё кашф нашуда буд, сақфи ҷадиде дар донишомӯзӣ ба миён овард. абу райҳон 1000 сол пеш аз эйнштейн ба вуҷуди зараоти ташкилдиҳандаи нур пай бурда буд ва онро аъзои латифа ном карда буд. эйнштейн баъд аз 1000 сол ин зараотро фотон номид. بیرونی با طبیعت نور هم کار داشت. نور از چی عبارت است؟ نور موج است، یک ذره است، ذره هم کورپوس که فوتون است. این در علم فیزیک تا امروز ثابت شده است که تا امروز همه جا در همه مکتب و تمام کشورها میخوانند که اساس گذاری نظری ذروی نور نیوتن است و اساس گذاری نظری موجی نور گیوگنس است، یک دانشمند دیگر غربی. اما نصرالدین طوسی هنوز در اصل 13 گفته بود که نور هم ذره است و هم موج. امروز واقعا همین است. نه گپ نیوتن درست است نه گیوگنس. نور هم خاصیت ذروی دارد هم خاصیت موجی دارد. ابو ریحان بیرونی هم خاصیت ذروی نور را طرفداری میکرد و انکشاف میداد. کشفیات‌هایی که در اروپا شدند بسیار اونا با شرافت کارهای ابو ریحان بیرونی شدند، ولی متاسفانه از بس که صاحبان این میراث از این زبان ها و از این رابطه های علمی در مدت خیلی دور و دراز کنده شده بودند، کسی دفاع نکرد از نام و از کار و از پیکار ابو ریحان بیرونی که همین کارها علاقه در این منطقه از طرف همین چیزها شده است. ابو ریحان بیرونی قریب در همه ساحه علم‌های معمولی زمان خود قوا آزمایی نموده دایر به هر کدام اثرهای پرارزش تألیف کرده است. بنا به معلومات مأخذهای تاریخی عدد اثرهای او از 103 تا 180 نامگوی می باشند، ولی باعث تأسف است که بیشتر آن تألیفات گرانمایه در وضعیت‌های نامساعد دور و زمان تا زمان ما نرسیدند. بیرونی در لحظه های آخری عمرش دایر به فنهای طبیعی دو اثر می نویسد. یکی از اینها کتاب الجواهر فی معرفت الجواهر درباره مینرالوژی و دویمش کتاب السلطنت فی طب می باشد که دایر به داروشناسی است. باید گفت که این اثر بیرونی در رشد علمی مینرالوژی شرق تاثیر مثبت رسانده است. سپس این اساس علوم دیگر چون عمر نصرالدین طوسی، حمدالله قزوینی اثرهای دیگر ایجاد نمودند. در قسمت فارماکوگنوزیا 1116 نمودی دارو ذکر شدند که نام آنها با ترتیب الفبای فارسی جابجا گذاری شدند. در مجموع در این اثر بیرونی 880 نوع گیاه‌ها، 107 نمود معدن‌ها و 101 نوع حیوانات، اینچنین 30 نمود داروهای مرکب ذکر شدند. هیچ یک کتاب داروشناسی اون زمان مثل اثری بیرونی معلومات ضروری را برای خواننده امروز مفصل نمی‌دهد. آثار الباقیه را در نیمه اولی عصر 10 نوشت که آن اثر فلسفی و تاریخی بوده در مورد کشفیات‌های مختلفی پرارزش، تاریخ جشن‌ها و جنبه‌های تحقیقی علمی ستاره شناسی بحث می‌نماید. این کتاب یکی از نادرترین کتاب‌ها، یک به شکل یک دانشنامه گوییم یا که دارالعلوم اون زمان که تمام تمدن‌های موجوده اون زمان را به تصویر کشیده بود. مخصوصا یک بخش مهم آن به جشن‌های قدیمی ما از قبیل نوروز، مهرگان، صده و دیگر جشن‌ها بخشیده شده است و جنبه دیگری آن به تقویم و سالشماری بخشیده شده است. جنبه دیگری آن فراگیر پهلوهای جهانبینی علمی است
یعنی جنبه دیگرش جنبه فلسفی است و عموما یک اثری بغایت پرارزش است که هم از نگاهی علمی و هم از نگاهی بدیعی با یک زبانی با اصطلاح امروزه گوییم یک عمومی گردانی یک اثری است که برای عمومی گردانی دستاوردهای علمی خدمتی بسیار بزرگ کرده است. میون اثرهایی که بیرونی نوشته است باز یکی دیگرش این کتاب و تفهیم می باشد که این خود یک انسیکلوپدیای مکمل است. در آن معلومات دقیق درباره فن گئوگرافیا، استرونومیا و دیگر علوم طبیعی داده شده است. با طریق سوال و جواب چنان مشخص فهمانده شده است که هر کسی این را بخواند با اصول و مهارت پداگوژی بیرونی بهای بلند می‌دهد و حتی انگشت حیرت می‌گذارد. اثر مذکور از 8 باب عبارت است. در هر یک باب پیرامون شاخه‌های علاهیده فنی گئوگرافیا معلومات داده می‌شود. چه خیلی که گفتیم شخصان گوناگون با بیرونی سوال می‌دهند و او با شرح موضوع آغاز می‌کند. مثلا در قسمت گئوگرافی بیرونی در این اثرش خریطه را پیشنهاد نموده است. جهت مهم خریطه مذکور در آن است که طبق عادت و عنعنه‌های آن زمان قسمت بالای خریطه جنوب است و پایانش شمال است. انا در این خریطه بیرونی نشان داده است که خشکی را از 4 طرف آب احاطه نموده است. اینچنین بیرونی ربع معمور یعنی همان قسمت دنیا را نشان داده است که در آن زمان تنها همین گوشه‌های عالم معلوم بود و خلاص. انیقترش 4/1 سطح زمین. مثلا سوال آمده است که اقلیم چیست؟ انا در اینجا جدول آورده شده است. در این جدول اقلیم‌های هر گوشه عالم توصیف یافته است. همچنین انا این قسمت کتاب به علم نجوم یعنی استرونومیا بخشیده شده است. سوال آمده است گرفتن ماه و آفتاب چیست؟ مؤلف به این سوال طریق تصویرها جواب داده است و فهمانده است که گرفتن ماه و آفتاب خود چیست. در آن عهد و زمان مردم گمان می‌کردند که این حادثه طبیعی خاصیت بدی دارد، اما بیرونی توضیح داده است که در اصل این یک حادثه مقرره طبیعی است. خدمت بیرونی در ساحه فیلولوژیا نیز کم نیست. او قانونیت شعر عرب، سیستم شعر و خصوصیت‌های زبان هندی را آموخت. فولکلور خلق‌های ایران نژاد را از زبان پهلوی به عربی ترجمه نموده در تکمیل و تشکل زبان علمی و ادبی تاجیک حصه ارزنده گذاشته است. میگوید زبان خسروانی است، یعنی زبان شاهان است. در اصل ابوریحان بیرونی اون کاری رو انجام داده است که ابوالقاسم فردوسی انجام داده است. فردوسی در تصویر تاریخ شاهان این کار کرده است. ابوریحان بیرونی در تصویر تمدن‌های ایرانی این کار کرده است. یعنی زبان فارسی و تاجیکی که ما داریم امروز از کجا رویده است؟ از زبان‌های سغدی، از زبان خوارزمی، از زبان باختری، از زبان پارتی، از زبان پهلوی، از زبان ساکی و ختنی. یعنی همینا ریشه های همین زبان هستند. زبان اوستایی و همه همینا با نشو و نمو و کمالات زبان تاجیکی فارسی سهم گذاشتند. ابوریحان بیرونی چون انسان پروری بزرگ و یک گومانیست سطح عالی نیز محسوب می‌یافت. او در اثرها و اندیشه‌هایش احترام خلق‌های گوناگون را تلقین کرده است. چنانچه گفته است برای دوست داشتن مردمان زبانشان را یاد گیرید و آداب و رسوم و دین و مذهبشان را محترم شمارید. بیرونی نوبسته
аз дину нажод инсонҳое ки барои пешрафти илм хидмат мекунанд дурдонаи миллатҳо ном бурдааст. абу райҳони берунӣ тарғиби илмро барои худ бахти бузург хонда таассубро мазаммат кардааст. худ ки гуфтааст таассуб гӯшҳои шунаворо кар ва чашмҳои биноро кур мекунад. абу райҳони берунӣ беғаразона ва ҳамаҷониба омӯхтану таҳқиқ намудани таърихи халқҳоро шарти асосии илми таърих ҳисобидааст. мо тарафдорӣ аз касе накардаем ва беғаразона фикрронӣ намудаем гӯён таърихи сокинони осиёи миёна, шарқи наздик ва ҳиндустонро тадқиқ намудааст. ӯ инсонро фарқ намекард ба кадом дин, ба кадом мазҳаб, ба кадом ҷинс, ба кадом ранги пӯст фарқ мекунад. инсонро пеш аз ҳама инсон ҳисоб мекард. бузургии абу райҳон берунӣ дар ин аст ва умуман хулосаи тамаддуни мо ҳамин аст аз қадимул айём ки пеш аз ҳама инсонро ҳамчун инсон шинохтан лозим аст. абу райҳони берунӣ асосгузори фарҳангшиносии муқоисавӣ аст ки дар илми ҳозира ира ҳамчун як кашфиёт қабул мекунанд. на гӯё барои худашон кашф карданд ки фарҳангҳоро ба таври қиёсӣ муқоисавӣ омӯхтан мумкин аст ва боз натиҷаҳои хубтар метиҳад. яъне барои дарки ҳар гуна фарҳанг агар мо фарҳанги дигар бо фарҳанги дигар муқоиса кунем ҷавҳари онро беҳтар дарк мекунем. берунӣ аз равзани хираду андешааш чӣ дар соҳаи таърих, фалсафа, нуҷум, математика таҳаввулоти бузурги илмиро ба миён оварда дар пешрафти илму фарҳанги халқҳои гуногун хидмати шоиста намудааст. дар ҳоли ҳозир қисме аз китобҳои берунӣ дар осорхонаи Британияи Кабир нигоҳ дошта мешаванд. ин нобиғаи нотакрор 9 декабри соли 1048 дар синни 75 солагӣ дар шаҳри ғазна, афғонистони кунунӣ дунёи илмро ба осораш танҳо гузошт. дар ҳоли ҳозир донишгоҳи политехникии шаҳри Тошканд ва дигар муассисаҳои таълимӣ номи беруниро гирифтанд. муҷассамааш бошад дар ду шаҳри Ӯзбекистон, Хоразм ва Тошканд сохта шудааст. дар бораи ӯ ва шахсияти бузурги илм буданаш соли 1974 филми бадеие низ дар киностудияи Ӯзбекфилм рӯи пардаи синема омадааст. شما ببینید که بیرونی در زمان زندگیش باعث رزق روزی هزارها نفر می‌بود. بعد از وفاتش هم که 1000 سال گذشته باعث رزق روزی با هزارها نفر دیگه است که اونا تحقیق میکنه میآموزند. و من با یک چیز مطمئن هستم که تا هنوز که عصر 21 است آثار علمی بیرونی به طور باید آموخته نشده است. ما باید جوانمردانه اقرار شویم. یک سلسله عالمان هستند که با همین کارها با آموزشی اثرهای ابو رایحان بیرونی مشغول میباشند. تاریخ علم یکی از سرچشمه‌های خیلی مهم است برای فهمیدن روند پیشروی انسان، پیشروی تمدن انسانی میباشد. در یک مرحله معینی تاریخی توانستند که یک مشعل افروزانی راه علم و دانش نه تنها یک خلق یک قوم بلکه کل جامعه جهانی باشند. اما غرور و وطن دوستی که وطن خواهی و همون هویت ملی که ابو رایحان بیرونی هویت قومی و همون فرهنگی که ابو رایحان بیرونی دارد همون باید در نسل جوان ما تربیت کنیم. абу райҳони берунӣ тамоми умр ба омӯзиш ва таҳқиқи нерӯҳои мухталифи илмӣ дар табиат машғул шуд. зиндагӣ ба вай хурсандии оилавиро ато накард. берунӣ боре ҳам хонадор нашудааст.
ва тамоми умр танҳо зистааст. ӯ дар зиндагӣ китобу асарҳояшро фарзандони азизи худ хондааст. боре дар синни ҷавонӣ дӯсташ аз ӯ пурсид: роҳҳои ба даст овардани даромади муфт кадоманд? берунӣ чизе нагуфт, вале бо гузашти 50 сол пеш аз марг ӯ дӯсташро назди хеш хонд ва он суолро ёдоварӣ кард. дӯсташ гуфт: чаро ту ҳозир ба он андеша афтодӣ? берунӣ гуфт: ҷавоб ёфтан ба ин суол беҳтар аст то аз ин олам бигзарӣ ва посухе надошта бошӣ. ин буд чанд хулосаи мо атрофи ҳаёт, кашфиёт ва ақидаҳои як нобиғаи машриқ замин, форс-тоҷик Абурайҳони Берунӣ. бо мо бимонед то аз ҷаҳони нобиғаҳо бештар донед. то дуруди дигар, хайр.